வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாணவன் ஆசிரியர். இந்த விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்ச் 2024க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் 2 மார்க்கு 3 மார்க்கு 5 மார்க் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பயோ பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பயோ ஜுவாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பயாலஜி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சாப்டர் 1 ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸில் புக் பேக் கொஷின் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எதை படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கு. பயாலஜி புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் இருக்கிறதுல நீங்கள் பார்த்தாலே போதும், கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் கேட்பாங்க. 21, 25, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. ஸோ இதை தவிர்த்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் இருக்குது. இதுவும் முடிஞ்சால் படித்து வச்சுக்கோங்க. Write the different type of asexual method. Example: explain free fertilization structure events, explain microsporogenesis, what is polonium, explain, describe the TS of panther, difference between intine and exine layer pollen, explain the development of male gametophyte, explain the structure of ovule types, describe the development of monosporic embryo sac, write the short note of Clasmocamus, describe the pollination type, list out the character features of Anemophilus flower, write the sequence of pollination, write the post-fertilization structure and events, explain the dicot monocot embryo development, define apomixis and classification, define polyembryony categories, write the classification of parthenocarpy. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சாப்டர் 2ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் புக் பேக் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் 27, 28, 31, 33, 35, 36 இதெல்லாம் முக்கியம். அடிஷ்னல் கொஸ்டின் இதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது difference between heredity variation, difference continuous and discontinuous variation, list out the importance of variation, define alleles, difference between homozygous recessive, homozygous dominant, what are the genotype and phenotype, explain Punnett square, write the flow chart for segregation of gamete dihybrid cross, short note for mental law of independent assortment, explain the dihybrid cross, define intergenic or interlocus gene interaction, explain the incomplete dominance, define lethal gene, restore the snapdragons of lethal gene, what is pleiotropy gene. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த இன்ட்ரா அண்டு இன்ட்ரென்சிக் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன். சாப்டர் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமல் பேசிக் இன்ஹெரிடன்ஸ் புக் பேக் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25. அடிஷ்னல் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மென்டலின் ஃபேக்டர் அண்ட் குரோமோசோமல் பிஹேவியர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் linked and unlinked genes, difference between coupling and replacing theory, explain the complete and incomplete linkage, define germinal crossing over, difference between linkage and crossing over, list out the importance of crossing over, explain the calculation of recombinant frequency, write the short note of multiple alleles, write the major types of mutation, difference between synapses, mismatches. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா write for the chromosomal mutation, explain the type of ploidy, write the short note of structural chromosomal abbreviation ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து சாப்டர் 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி புக் பேக் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31. அடிஷ்னல் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஃபர்மெண்டேஷன், டிஸ்கிரைப் த பயோரியாக்டர், ரைட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்மெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி, லிஸ்ட் அவுட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் SCB, வாட் ஆர் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இன்வால்வ்ட் இன் SCP, list out the tools of genetic engineering, what is screening, describe the institutional inactivation method, write the type of blotting technique. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா what is gene knockout, difference between blotting technique, explain the plant genome project, describe the RNA interface, list out the advantage disadvantage. BT garden ரொம்ப important. List out what are the microorganism utilized the polyhydroxybutyrate BHB, list out the strategies bioremediation, write any 5 bioremediation technology, short note of bioprocessing, write a note of bioprivacy neem turmeric, list out the applications of biotechnology ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து சாப்டர் 5ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் புக் பேக் கொஷின் 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. அடிஷ்னல் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர், write the fundamental principles of PDC, describe the meristem culture in BDC, explain the protoplasm culture, list out the applications of BDC, difference between somoclonal chlamydogonal variation, list the advantage of artificial seeds, write the short note of future of biotechnology. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டரில். அடுத்த சாப்டர் 6ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம், இது ஒரு பெரிய லெசன் சொல்லலாம்.
எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன் ஏ செக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பெருசோ அதே மாதிரி இதுவும் பெருசு தான். இதில் புக் பேக் கொஸ்டின் வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிறது என்னென்னா 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Additional question வந்து பார்த்தீங்கன்னா define pedology, describe the soil types important, explain the soil profile, list out the type of soil particle, what is ecotone edge effect, describe the interspecific interaction, write the morphological adaptation of hydrophyte, list out the anatomical physiological adaptation of hydrophytes. அடுத்து chapter 7 ecosystem பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் கொஸ்டின் 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. அடிஷ்னல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன், explain the different type of carbon, short note of concept of trophic level in ecosystem, explain the energy flow, explain the law of thermodynamics, short note of 10% law, differentiate food chain and food web. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிரமிட்ஸ் ஆஃப் பயோமாஸ், பிரமிட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோஜியோகெமிக்கல் சைக்கிள், ரைட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ecosystem, வாட் இஸ் பிளான்ட் சக்சஷன், list out the character features of ecological succession, write the different type of succession, write the difference between primary and secondary succession, write the classification of plant succession. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சாப்டர் 8 வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ். புக் பேக் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. அடிஷ்னல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் த க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ், வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் லீட் டு த ப்ரொடியூஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எஃபெக்ட், list out the effects of global warming, what are the source of greenhouse gases in emission, list out the global warming effect of plants, what are the strategies deals to global warming, explain ozone shield and their types, what is Stopson unit, explain the Manton protocol, write the plant indicator with an example, list out the effects of ozone depletion, classification of rehabilitations of degraded forest, write the major activities of forestry extension center. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் த காசஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஃபாரஸ்டேஷன், லிஸ்ட் அவுட் த அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் அஃபாரஸ்டேஷன், வாட் இஸ் அலைன் ஸ்பீசிஸ், ரைட் த எக்ஸாம்பிள், நோட் த கார்பன் சிங்க், எக்ஸ்பிளைன் த பயோசார், லிஸ்ட் அவுட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் EIA சொசைட்டி, வாட் ஆர் த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் BIA, லிஸ்ட் அவுட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் GIS, வாட் ஆர் த ஸ்பெசிபிக் யூசஸ் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங், ரைட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட். இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சாப்டர் 9 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் ப்ரீடிங். இதில் புக் பேக் பொறுத்த வரைக்கும் 19, 20, 22, 23, 24 இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அடிஷ்னல் கொஸ்டின் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படிக்கணும். ரைட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ், வாட் ஆர் த பாசிபிள் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் டியூ டு த டெமாஸ்டிகேஷன், ரைட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், எக்ஸ்பிளைன் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பயோஃபர்டிலைசர், எக்ஸ்பிளைன் த பயோபெஸ்டிசைட், list out the plant species useful for the leaf manure, list out the main objectives of plant breeding, what are the steps involved in plant breeding, what is acclimatization, what is quarantine, classification of plant introduction, explain the selection method, what are the steps involved in hybridization in example. இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் பாலிப்ளாய்டி இஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த டயக்ராம், ரைட் த டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் இன் வெரைட்டிஸ், ரைட் த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ், எக்ஸ்பிளைன் த அச்சீவ் ஃபார் மாடர்ன் பிளான்ட் ப்ரீடிங். சாப்டர் 10 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்லி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ட் அண்ட் என்டர்பிரினியல் பாட்னி. இதில் புக் பேக் கொஸ்டின் 20, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 35 இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜுவாலஜி கண்டென்ட், பயோஜுவாலஜி கண்டென்ட் வந்துடும். பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் மார்ச் 2024 பயோஜுவாலஜியில் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கொஸ்டின் இதெல்லாம். சாப்டர் 1 ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம். புக் பேக் பொறுத்த வரைக்கும் 5, 6, 7, 11, 13, 14. அடிஷனல் கொஸ்டின் டிஃபைன் sexual reproduction, write the different kinds of syngamy fertilization proven for among the living organism, list out the difference between external fertilization, internal fertilization, different type of natural parthenogenesis, explain the various phases of life cycle, short note of complete and incomplete parthenogenesis. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சாப்டர் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன். இதில் புக் பேக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. அடிஷ்னல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரிதெர்மல் அது பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி மியூசோவாரியம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பெரிமெட்ரியம், மயோமெட்ரியம், எண்டோமெட்ரியம். அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம். இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த ஃபெர்டிலைசேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ரைட் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன்,
நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரலைசேஷன், ஸ்போமேஷன் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சாப்டர் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த். இதில் புக் பேக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21. அடிஷனல் கொஸ்டின் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டியூப் அகாடமி, வாஸ் அகாடமி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் ஆர்ட் டெக்னாலஜி கேட்பாங்க. அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி. வாட் இஸ் ஏ எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக். அதேமாதிரி ஆம்னியோ சென்டென்சஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாப்டர் 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புக் பேக் கொஸ்டினில் 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. அடிஷ்னல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் மல்டிபிள் அல்லிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபிஷர் அண்ட் விப்னர் ஹைப்போதீசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஹெட்ரோகேமெட்டிக் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், எக்ஸ்பிளைன் த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஹியூமன் பீயிங். அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் எஸ் ஆர் ஒய், ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் செக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன், டிஃபைன் கேரியோடைப்பிங், லிஸ்ட் அவுட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேரியோடைப்பிங், ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் பெடிகிரி அனாலிசிஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், படித்து முடிச்சிருங்க. சாப்டர் 5 நம்ம எடுத்துட்டோம்னா மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ். புக் பேக் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் 50, 90, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, அதே மாதிரி 34 இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அடிஷனல் கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியோசின் படிச்சுக்கோங்க. கேனோபோர் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், define OPRON, explain the lac OPRON suitable diagram, list out the steps in fingerprinting technology அப்படின்னா technique, write the about for the systematic reproduction of DNA fingerprinting ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி டிஸ்கிரைப் த சைலண்ட் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஜெனடிக் கோடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து சாப்டர் 6 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன். இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். புக் பேக் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 70, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 27 இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடிஷனல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங் பேங் தியரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி டிஸ்கிரைப் த ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல், எக்ஸ்பிளைன் த யூரி மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரைட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லமார்கனிசம் தியரி, லிஸ்ட் அவுட் த மெயின் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லமார்கனிசம், describe the Hardy-Weinberg principle, what are the assumptions of include the Hardy-Weinbergs இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். சாப்டர் 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ். இது ஒரு முக்கியமான சாப்டர், இதில் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் எடுப்பாங்க. புக் பேக் பொறுத்த வரைக்கும் 50, 60, 70, 80, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29. அடிஷனல் கொஸ்டின் என்னென்ன படிக்கணும்னா ரைட் த ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் காமன் ஹியூமன் டிசீஸ், ரைட் த ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஹியூமன் சிஸ்டம், எக்ஸ்பிளைன் த அடோலசன்ட் ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் அபியூஸ், ரைட் த சைன் ஃபார் சிம்டம்ஸ் ஃபார் த மென்டல் டிப்ரெஷன். சாப்டர் 8 வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் இன் வெல்ஃபேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9, 10, 11, 13, 14, 15. அடிஷனல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த மைக்ரோப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட், டைப் ஆஃப் பயோ ரெனோவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த சாப்டர் 9 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. இதில் புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28. சாப்டர் 10 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன். புக் பேக் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் 15, 16, 17, 18, 24, 27, 32, 33, 34. அடிஷனல் கொஸ்டின் ரைட் த வான் ஹாப் ரூல்ஸ், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போட்டோடாக்ஸ், போட்டோட்ராபிசம், போட்டோகைனெசிஸ், எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து சாப்டர் 11 நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். புக் பேக் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26. சாப்டர் 12 வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ். புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு இந்த பயாலஜி கொஷின் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க. இதில் புக் பேக் நம்பர் கொஷின் மட்டும் படிக்காமல் அடிஷ்னல் கொஷின்லாம் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக பயோ பாட்னியும் பயோசாலஜிக்கும் இதில் இருந்தால் கம்பல்சரி கொஷின்லாம் கேட்பாங்க. வீடியோ இப்போ இருந்தால் ப்ராடக்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ லாஸ்ட் மினிட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் மார்ச் 2024 நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காத வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.